وہ گھر آ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ برق اس وقت سو رہا تھا، لیکن مرزا صاحب اس کے چہرے کی حالت دیکھتے پریشان ہو اٹھے تھے۔ انہیں ساری بات بتا کر وہ پرسکون کرتا کمرے میں چلا گیا تھا۔ کمرے میں جا کر فریش ہوتے کھانا کھایا اور پھر اپنے چہرے پر ڈاکٹر کی بتائی ٹیوب لگائی تھی جو وہ آتے وقت لے کر آیا تھا۔ اس کا ارادہ مراد خان کو لمبے عرصے تک جیل میں رکھوانا تھا اور اس کام کے لیے وہ آج شام کو پولیس اسٹیشن جانے والا تھا۔ اس نے برق کے آئیڈیا پر عمل کرتے زنجبیل کو منانا چاہا تھا اور اس کے بے حس و حرکت وجود کو دیکھتے وہ مان بھی گئی تھی، لیکن پھر اس کے ڈرامے کے ڈراپ سین پر وہ پھر ناراض ہو چکی تھی اور پہلے سے بھی بڑھ کر۔ اس کی باتیں یاد کرتا وہ بے اختیار مسکرائے جا رہا تھا۔ زنجبیل کے انداز سے اسے بتا دیا تھا کہ وہ آج بھی اسی کو چاہتی ہے۔ اب وہ ہرگز بھی زنجبیل کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ تبھی اب سنجیدگی سے اسے منانے کے بارے میں سوچنا تھا۔ ماہر سے اس کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زنجبیل کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں اپنائے گی، کیونکہ وہ ماہر سے نہیں بہزاد سے محبت کرتی تھی۔ اپنے چہرے پر ٹیوب لگا کر اس نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی تھی، جہاں جگہ جگہ سفید رنگ کی کریم لگی ہوئی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے فون نکالا اور زنجبیل کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی۔ تقریباً 2 منٹ بعد کال ریسیو ہو گئی تھی۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف ننھی سی معصوم اور کچھ باریک سی آواز سنائی دی تھی، جسے سنتا وہ بے اختیار مسکرایا تھا۔ آبی میری گڑیا کیسی ہے؟ بہزاد نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ ساری کلفت گم سی ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کون ہیں؟ ابرش نے سنجیدگی سے بڑوں کی طرح سوال کیا تھا۔ میں آپ کا بابا ہوں، برق کا بابا، بہزاد نے نرمی سے کہا تھا۔ بابا؟ میرے بابا؟ راکی کہاں ہے؟ بابا لفظ سنتی وہ خوشی سے چہکتی استفسار کرنے لگی۔ جی میری جان، میں آپ کا بابا ہوں اور راکی بھی ابھی سو رہا ہے، بہزاد نے اس کی معصوم باتیں سنتے جواب دیا تھا۔ اسے اٹھائے نا، مجھے اس کے ساتھ کھیلنا ہے، ابرش نے فرمائش کی تھی۔ اس کی معصوم فرمائش سن کر وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ بھلا فون میں وہ کیسے اس کے ساتھ کھیل سکتی تھی؟ ہم کل آپ کے گھر آئیں گے، پھر خوب سارا کھیلیں گے، بہزاد نے اسے بہلایا تھا۔ آبی کو ابھی کھیلنا ہے، ابرش نے ہونٹ لڑکائے کہا تھا۔ مومی کی جان کس سے بات کر رہی ہے؟ بہزاد کو فون کے پاس زنجبیل کی آواز سنائی دی تھی اور اس کی نرم آواز کو اس نے حسرت سے سنا تھا کہ یہ لہجہ کبھی اس کی زندگی کا حاصل ہوا کرتا تھا۔ بابا شاید؟ ابرش کے جواب پر کچھ پل کی خاموشی چھا گئی تھی۔ یقیناً زنجبیل کو امید نہیں تھی کہ وہ اس سے ایسا کوئی جواب سننے کو ملے گا۔ ابھی اماں نے ابرش کے لیے کھیر بنائی ہے، ابرش کو کھانی ہے، زنجبیل نے اس کے ہاتھ سے فون تھام کر کہا تو وہ تیزی سے سر ہلاتی بغیر جواب دیے باہر کی جانب بھاگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے فون کرنے کی؟ زنجبیل کا لہجہ سخت تھا اور انداز بے خیر۔ ہمت تو بہت ہے، اس کی تو تم بات ہی مت کرو، بہزاد نے ناک سے مکھی اڑائی تھی، مگر یہ سچ تھا کہ زنجبیل کے انداز نے اسے تکلیف دی تھی۔ مجھے بات کرنی ہی نہیں ہے، تلخی سے کہہ کر اس نے فون رکھنا چاہا تھا جب اس نے فون پر ویڈیو کال آنے لگی تھی۔ مجھے تمہاری دھوکے باز شکل دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے بہزاد غزنوی، زنجبیل نے ویڈیو کال کٹ کرتے میسج کیا تھا۔ آج دوپہر تک میں غازی تھا، اب بہزاد غزنوی ہو گیا، فوراً جواب آیا تھا، جسے زنجبیل کو خود کو کوسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ غلطی ہو گئی، معاف کرو، جھجلا کر جواب بھیجا اور فون سائڈ پر پٹکا۔ ابھی 2 سیکنڈ بھی نہیں گزرے تھے جب پھر سے ویڈیو کال آنے لگی۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کال اٹھا کر اس نے فون سامنے کیا تھا، جہاں سامنے ہی بہزاد کا کریم کی وجہ سے جگہ جگہ سے سفید ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ زنجبیل کے دل میں ٹھیس اٹھی تھی، لیکن چہرہ بے تاثر ہی رہا تھا کہ وہ ہرگز بھی بہزاد کو خوش فہمی کا شکار نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ ایک بار مجھے میرا قصور بتا دو بیلا، اس کے بعد جو سزا دوگی منظور ہوگی، اس کی ہر بات نظر انداز کر کے سنجیدگی سے کہا۔ انداز میں بے بسی تھی، نظریں زنجبیل پر اٹکی تھیں جو سر پر دوپٹہ اوڑھے چہرے پر ناپسندیدگی کے تاثر سجائے ہوئے تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھنا اب بہزاد کے بس سے باہر ہونے لگا تھا۔
اتنے انجان مت بنو بہزاد غزنوی، تم تو جیسے جانتے ہی نہیں ہو۔ خیر مجھے تم سے بحث نہیں کرنی، بہتر ہوگا میرا پیچھا چھوڑ دو۔ زنجبیل نے دو ٹوک کہا۔ اپنا قصور جانے بغیر تو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ بہزاد نے بھی دو ٹوک کہا۔ اپنا قصور جان کر چھوڑ دو گے میرا پیچھا؟ زنجبیل نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ یہ تو قصور پر ڈپینڈ کرتا ہے، اگر میں قصوروار ہوا تو چھوڑ دوں گا۔ بہزاد نے کندھے اچکائے تو وہ استریزیا ہنسی۔ کتنا یقین تھا اسے کہ وہ بے قصور ہے، جبکہ زنجبیل کی نظر میں وہ اچھے سے جانتا تھا کہ زنجبیل کی زندگی تباہ کرنے میں اس کا ہی ہاتھ ہے۔ ٹھیک ہے، کل میں تمہیں تمہارا قصور بتاؤں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ زنجبیل نے حامی بھرتے کہا۔ وہ ان ہرگز بھی بہزاد کے دھوکے میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ کیسی شرط؟ بہزاد نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ سب کچھ جاننے کے بعد تم میرا پیچھا بھی چھوڑ دو گے اور مجھے تمہاری کمپنی میں جاب کرنے پر بھی مجبور نہیں کرو گے؟ زنجبیل نے شرط سامنے رکھی تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ میں نہ صرف تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گا بلکہ تمہیں میری کمپنی چھوڑنے سے بھی نہیں روکوں گا، اور نہ ہی تم پر کوئی جرمانہ عائد ہوگا، لیکن تب ہی جب میں قصوروار ثابت ہوا، بہزاد نے اس کی شرط مانتے ہوئے کہا۔ زنجبیل کو یقین تھا کہ بہزاد قصوروار ہے، جبکہ بہزاد کو اپنی بے گناہی کا یقین تھا کہ اس نے زنجبیل کے ساتھ کوئی بے وفائی نہیں کی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کس کا یقین جیتنے والا تھا، اور یہ تو کل ہی پتہ چلنے والا تھا۔ اگلے دن ایک بار پھر شروع ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت آفس جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ سامنے ہی مرزا صاحب اور برق بیٹھے ناشتے میں مصروف تھے۔ کل شام کو بہزاد کا چہرہ دیکھ کر برق اتنا پریشان ہوا تھا کہ رونا شروع کر دیا تھا۔ اسے روتے دیکھ کر بہزاد نے بہت مشکل سے اسے چپ کرواتے بہلایا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا۔ بہزاد کو جب کبھی بھی چوٹ لگتی تھی اس کا یہی حال ہوتا تھا، وہ بہت پینک کر جاتا تھا، اور اس ڈر کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی۔ اب بھی ناشتے کے دوران وہ بار بار بہزاد کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جہاں پر نیل ابھی بھی واضح تھے۔ اس کے چہرے سے چھلکتی پریشانی پر بہزاد نے گہرا سانس بھرا تھا۔ ناشتہ کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا بابا، بالکل ٹھیک ہے، یہ بس معمولی سی چوٹ ہے جو جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ اب آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا، آپ تو میرے چیمپئن ہیں نا، اور چیمپئن بالکل نہیں روتے، وہ بہت بہادر ہوتے ہیں۔ اوکے، اس نے برق کو سمجھا کر تصدیق چاہی تو وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آتا، اس کے گلے لگتا، اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ آپ کو درد ہو رہا ہے؟ برق نے روان سے ہوتے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، کوئی درد نہیں ہو رہا، اور ویسے بھی مرد کو درد نہیں ہوتا۔ نرمی سے اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو صاف کر کے بہزاد نے آخر میں شرارت سے کہا تھا۔ بہزاد ٹھیک کہہ رہا ہے برق، وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ ناشتہ کر لو، پھر اسکول بھی جانا ہے۔ مرزا صاحب نے برق کو سمجھایا تو وہ واپس اپنی چیئر پر آن بیٹھا۔ باقی ناشتہ بہزاد نے اپنے ہاتھوں سے اسے کروایا تھا۔ برق اسکول نہیں جانا چاہتا تھا کہ اسے بہزاد کے ساتھ رہنا تھا، لیکن بہزاد نے سمجھا بجھا کر اسے اسکول بھیج دیا تھا۔ مرزا صاحب گھر پر ہی تھے۔ ملازم کو ان کا خیال رکھنے کی تادیب کہتے وہ آفس کے لیے نکلا تھا۔ کل وہ پولیس اسٹیشن گیا تھا، مگر وہاں سے پتہ چلا کہ مراد 1.5 گھنٹے میں ہی ضمانت کروا کر رہا ہو گیا تھا، جس پر بہزاد پیچ تاب کھا کر رہ گیا تھا۔ جب وہ آفس پہنچا تو تقریباً سبھی آفس آ چکے تھے۔ سبھی ورکرز اس کا چہرہ دیکھتے کچھ حیران پریشان تھے۔ کل جنہیں بہزاد کی موت کی خبر ملی تھی ان کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ سب بس ایک غلط فہمی تھی۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا جب یکدم اینا اس کے راستے میں آئی تھی۔ بہزاد نے ماتھے پر ناگواری کے بل سے جائے اسے گھورا تھا۔ آپ کیسے ہیں باس، ٹھیک تو ہے نا؟ پتہ ہے کل میں کتنا پریشان ہو گئی تھی؟ آنکھوں میں نمی لیے اینا نے بہزاد کو تکتے ہوئے کہا تو بہزاد نے چونک کر اسے دیکھا۔ اتنا جذباتی تو کوئی ورکر نہیں ہوتا تھا۔ پھر یہ تمہیں میرے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اینا، میرے لیے پریشان ہونے کے لیے میرے اپنے موجود ہیں۔ بہزاد نے اسے جتایا تھا۔
آپ کو میرے دل میں جو مقام ہے اسے کیسے نظر انداز کر دیتی باس؟ مجھے ہمیشہ آپ کی فکر رہتی ہے۔ اینا نے نہ چاہتے ہوئے بھی دل کا حال بیان کیا تھا۔ میں نے کہا نا کہ میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ابھی تک میرا تمہاری طرف ایک حساب رہتا ہے جس پر مجھے تم سے بات کرنے کا وقت نہیں ملا، اس لیے ابھی میرے آفس پہنچو۔ سخت سے لہجے میں کہہ کر وہ رکا نہیں تھا بلکہ اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ زنجبیل کا کیبن خالی تھا، وہ شاید ابھی تک آفس نہیں آئی تھی، جبکہ ماہر صدیقی اپنے آفس میں ہی موجود تھا۔ اپنے کیبن میں پہنچے اسے 5 منٹ ہی ہوئے تھے جب اینا دروازے پر دستک دیتی اندر چلی آئی تھی۔ جی کہیے باس، اب آپ کس بارے میں بات کر رہے تھے؟ اینا نے نظریں بہزاد کے چہرے پر جمائے کہا جہاں نیل پڑے ہوئے تھے۔ تمہاری زنجبیل کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ اس نے بغیر تہمت باندھے غور سے اینا کا چہرہ دیکھتے کہا جس کا رنگ زرد پڑا تھا۔ میری کیوں اس سے دشمنی ہونے لگی باس؟ اینا نے گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے الٹا سوال کیا تو وہ چیئر کی پشت سے ٹیک لگائے اسے دیکھنے لگا جہاں گھبراہٹ صاف آیا تھی۔ یہ تو تم مجھے بتاؤ گی اینا؟ بہزاد نے ناگواری سے کہا۔ میری اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے باس، آپ سے جھوٹ کہا ہے اس نے، ضرور مجھ سے جلتی ہوگی تبھی چغلی لگانے پہنچ گئی۔ اینا نے بہزاد کو زنجبیل کے خلاف بھڑکانا چاہا تھا اور وہ بھڑک بھی اٹھا تھا، لیکن زنجبیل کے خلاف سن کر مائنڈ یور لینگویج اینا، آج کے بعد زنجبیل کے بارے میں اس طرح سے بات کرنے کا سوچنا بھی مت، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور رہی بات چغلی کی تو یہ زنجبیل کی نہیں تمہاری عادت ہے۔ تم نے پارٹی میں جو کہا وہ مجھ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی تم نے ایسی ایک غلطی کی تھی اور میں نے تمہیں وارننگ کے ساتھ معاف کر دیا تھا، مگر اب نہیں۔ اپنا حساب کتاب کلیئر کر لو، آج تمہارا یہاں آخری دن ہے۔ بہزاد نے سختی سے ٹوک ٹوک انداز میں کہا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ اس کل کی آئی لڑکی کے لیے مجھے یہاں سے نکالیں گے؟ وہ ہے کیا 2 ٹکے کی طلاق یافتہ؟ اینا زنجبیل کے خلاف انگارے اگل رہی تھی جب وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، میری بیلا کے خلاف بولنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو کہ تم کیسی ہو۔ اینا اپنی شکل مت دکھانا مجھے، ورنہ میں ہر لحاظ بھول جاؤں گا۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا بہزاد آپے سے باہر نظر آ رہا تھا، جبکہ اس کی اونچی اور سخت آواز سن کر اینا سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ آپ اس 2 ٹکے کی ڈیزائنر کے لیے مجھے نکال رہے ہیں؟ اس کے سخت انداز کو دیکھتے ہوئے بھی وہ باز نہیں آئی تھی، حالانکہ اس کی سرخ ہوتی سیاہ آنکھوں میں چھائے غصے سے اسے خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ صرف ڈیزائنر نہیں، میرے دل کی ملکہ ہے، سن لیا؟ اب دفع ہو۔ بہزاد اتنا روڈ کبھی نہیں رہا تھا، خاص طور پر سفت نازک کے ساتھ، لیکن اینا نے ہر حد پار کر دی تھی تو وہ کیسے چپ رہتا؟ میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ جاتے جاتے وہ دھمکی دینا نہ بھولی تھی جس پر وہ تیزی سے اس کے قریب پہنچتا، اسے بازو سے پکڑتا روک گیا تھا۔ لسن می کیئرفلی اینا، تم میری امپلائی تھی، اگر تمہارے دل میں میرے لیے کچھ جذبات تھے تو یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک لڑکی کو چاہا ہے اور وہ ہے زنجبیل، اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج اگر وہ میری نہیں ہوتی تو بھی میری زندگی میں کسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ زنجبیل نہیں تو کوئی نہیں۔ تمہیں اگر لگتا ہے کہ زنجبیل کو میری زندگی سے نکال کر تم اس کی جگہ لے سکتی ہو تو یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ تمہاری حالت سمجھ سکتا ہوں، مگر خود کو میری نظروں میں مزید مت گراؤ اور نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کرو۔ بہزاد نے تلخ لہجے میں سے سمجھایا تھا، سختی کر کے شاید وہ اس کی ضد کو جگا دیتا، اور وہ ایسا وہ نہیں چاہتا تھا۔ اینا نے بھیگی نگاہوں سے بہزاد کو دیکھا تھا کہ وہ صرف اس کی ضد نہیں محبت تھا، مگر شاید یہ محبت اس کے نصیب میں نہیں تھی کیونکہ وہ پہلے ہی کسی اور کی محبت میں گرفتار تھا۔ اپنا بازو چھڑوا کر وہ ٹوٹے دل لیے وہاں سے نکل گئی تھی، شاید کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ مس زنجبیل آفس آئیں کہ نہیں؟ 5 منٹ بعد خود کو ریلیکس کر کے اس نے مس کبرا کو فون کر کے پوچھا تھا، لیکن جواب نفی میں پا کر وہ اپنا فون اور کار کی چابی اٹھا کر جیب میں رکھتا اٹھا تھا۔ اس کا ارادہ اب زنجبیل کے گھر جانے کا تھا تاکہ اس سے بات کر سکے۔ وہ اپنے آفس سے نکل کر باہر آیا تو راستے میں اسے ماہر مل گیا، جو یقیناً زنجبیل کے کیبن سے ابھی نکلا تھا۔ یونٹ کی تیاریاں شروع کروائیں ماہر صاحب، ہماری جویلری اور کپڑوں کی کلیکشن
कलेक्शन तकरीबन तैयार है और ये काम अगले 2 हफ्तों में हो जाना चाहिए। माहिर के करीब रुककर उसे हिदायत करता वो आगे बढ़ा जब सामने से आते वजूद को देखते बेसाख्त अपनी जगह पर रुका था। मुकाबले ने भी उसे देख लिया था, तभी तेजी से भागता वो वजूद अब बहजाद की तरफ बढ़ा था। बहजाद, थैंक गॉड तुम यहाँ ठीक हो। पता है कितना परेशान हो गई थी मैं, कितना डरा दिया तुमने मुझे। वो इससे लिपटी भीगी आवाज में बोल रही थी जब सारा स्टाफ हैरत से उस खूबसूरत सी लड़की को देख रहा था जो बेबाकी से उसके बॉस से चिपकी खड़ी थी। वो बॉस जो नफ्से नाजुक से जरा दूर ही रहना पसंद करता था। उन दोनों को इतने करीब देखकर जहाँ माहिर के साथ साथ पूरा स्टाफ दंग था, वहीं सीढ़ियों के किनारे पर खड़ी जंजबील खान अफरीदी भी अपनी जगह साकिन रह गई थी। इस लड़की की उसकी तरफ पुश्ती, मगर उसका बहजाद से यूं लिपटना और बहजाद के बाजुओं का हारा उस लड़की के गिर्द मौजूद होना उसे तकलीफ में मुतलबा कर गया था। बहजाद की निगाह अभी तक उस पर नहीं पड़ी थी। मैं ठीक हूँ अनाबिया, देखो तुम्हारे सामने तो हूँ। और तुम उसे किसने कहा कि मुझे कुछ हुआ है? उसे अपने सामने करते बहजाद ने नरमी से उसके चेहरे को देखते कहा था। कहाँ ठीक हो, इतना जख्मी है तुम्हारा चेहरा, कैसे हुआ ये सब? अनाबिया ने उसके चेहरे पर मौजूद नील पर उंगलियां फेरते अनाबिया ने पूछा। कुछ नहीं, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट। वो अनाबिया को फासले पर करता अभी ये बोल ही रहा था जब निगाह बेसाख दूर खड़ी जंजीबील पर पड़ी। उसके लफ्ज उसके मुंह में ही रह गए थे। ये देखकर उन भूरी आंखों में इश्कों का समुंदर तैर रहा था जिन आंखों का वो दीवाना था। बहजाद ने देखते ही देखते वो उल्टे हाथ से आंसू साफ करती नीचे को भागी थी। नहीं, बेसाख नफी में सर हिलाता वो अनाबी को एक साइड पर करता उस तरफ भागा था। उसकी आंखों से छलकते आंसू से बता रहे थे कि वो जो समझी है बिल्कुल गलत समझी है। उसके पीछे भागता वो ग्राउंड फ्लोर पर आया था। जंजीबील उसे सीढ़ियों से कुछ दूर ही मिल गई थी, जिसके तेज तेज कदम उठते कदमों का रुख एग्जिट डोर की तरफ था। भागकर उसके करीब पहुंचता वो उसे बाजू से थाम कर बाहर की तरफ बढ़ने लगा। छोड़ो मुझे घटिया इंसान, हाथ मत लगाओ मुझे। भीगे लहजे और अश्क भरी आंखों से कहती वो शदीद मजामत कर रही थी। छोड़ने के लिए तो हरगिज नहीं थामा और अब बस चुप करके मेरे साथ चलो। उसकी बात को नजरअंदाज करके वो उसे पार्किंग में अपनी गाड़ी तक लाया था। फ्रंट डोर खोलकर उसे पैसेंजर सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाली। कोशिश बेकार है बेला, इसलिए सुकून से बैठो। बहजाद ने उसे दरवाजा खोलने की कोशिश करते देखकर कहा जो वो लॉक कर चुका था। तुम बहुत बुरे हो बहजाद, गजनवी, मेरी सोच से ज्यादा बुरे। दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर वो फूट फूट कर रोने लगी थी। बहजाद ने एक गहरी निगाह उसके हचकोले खाते वजूद पर डाली थी और फिर सारा ध्यान ड्राइविंग पर लगा दिया। कुछ देर बाद वो बहजाद खजनी के घर के बाहर मौजूद थे। उसकी तरफ का दरवाजा खोलकर वो उसे बाजू से पकड़ता बाहर लाया और फिर अंदर की जाने बढ़ा। छोड़ो मेरा बाजू, मुझे नहीं जाना। उसे घर में जाते देखकर उसे खौफ आया था, साथ ही ये सवाल भी दिमाग में गूंजा था कि वो उसे यहाँ क्यों लाया है। तुम्हें हमेशा के लिए यहीं आना है तो आज आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहजाद ने उसकी फरियाद पर कान धरे बगैर कहा और लॉन्ज में दाखिल हुआ। आजिम लॉन्ज में दाखिल होती ही उसने बुलंद आवाज में पुकारा तो 35 साला आजिम किचन से बरामद हुआ। जी गाजी साहब, उसने बहजाद के साथ एक लड़की को देखकर कुछ हैरत से पूछा था। वो पिछले 1 साल से जहाँ कुल वक्ती मुलाजिम था और वो और उसकी बीवी घर के पीछे बने सर्वेंट क्वार्टर में ही रहते थे। आज तक कभी इस घर में किसी खातून की मौजूदगी जाहिर नहीं हुई थी और आज हुई थी तो यूं कि वो खातून ना सिर्फ मज़ाहमत कर रही थी बल्कि रो भी रही थी। आज़म को कुछ हैरत तो होनी ही थी। बाबा कहाँ है? बहजाद ने उनको ना पाकर पूछा था। अक्सर वो लॉन्च में ही होते थे मगर आज वहाँ नहीं थे। वो जी उनके किसी दोस्त का फोन आया था तो इनसे मिलने गए हैं। आज़म ने अदब से बताया तो वो सर हिला गया। ठीक है तुम जाओ, बहजाद कहकर जंजीबील को लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ा था जबकि आज़म अपने क्वार्टर चला गया था। बहजाद छोड़ो मुझे घर जाना है। जंजीबील ने एक बार फिर दुहाई दी जिसे वो नजरअंदाज करता अपने कमरे में दाखिल हुआ था। उसका हाथ छोड़कर उसने अपने पीछे दरवाजा लॉक किया था। जंजीबील ने बेसाख अपनी चादर पर गिरफ्त सख्त की जिसे देखकर बहजाद ने अफसोस से नफी में सर हिलाया था। गम
तुम ने जो देखा वो सच नहीं था बेला। बहजाद उसे सोफे पर बिठाकर खुद उसके सामने टेबल पर बैठा कहा, यूं कि वो एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे के करीब थे। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस यहाँ से जाना है। बगैर उससे नजरें मिलाए जंजीबील ने रोते हुए कहा था। इस वक्त एक खौफ सा था जो उसके दिल और दिमाग पर हावी था, और वो चाह कर भी इस खौफ से पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी, ये जानते हुए भी कि बहजाद से उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था। तुम्हें मुझसे नफरत करनी है तो बेशक करो, मगर यूं बेतबारी की मौत तो मत मारो। कल तुमने कहा था कि तुम मुझे मेरा कसूर बताओगी, अपनी नफरत की वजह बताओगी, तो अब बताओ मुझे। बहजाद ने संजीदगी से कहा तो जंजीबील ने नीम आंखें उठाकर उसे देखा। बहजाद के नीलजद चेहरे को देखते उसके दिल में होक सी उठी थी, मगर सारी हमदर्दी पर गुस्सा गालिब आने में एक पल भी नहीं लगा था। तुमने पहले भी मुझे एक लड़की की वजह से धोखा दिया था, और आज भी एक लड़की की खातिर धोखा दिया। कल तक तुम मुझसे वापस अपनी जिंदगी में आने का कह रहे थे, मुझे मना रहे थे, और आज कोई और लड़की तुम्हारे गले का हार बनी खड़ी थी जिससे तुम मोहब्बत से पेश आ रहे थे। कल को यही लड़की तुम्हारी जिंदगी का हार भी बन जाएगी, तो फिर मुझे क्यों वरगला रहे हो, क्यों मेरी अच्छी भली जिंदगी को डिस्टर्ब कर रहे हो। जंजीबील एकदम फट पड़ी थी। बहजाद खामोशी से उसे सुने गया था, ताकि एक दफा वो अपने दिल का गुबार निकाले और फिर सुकून से उसकी बात सुन सके। तुम्हें लगता है कि ये दिल तुम्हारे अलावा किसी और के लिए धड़क सकता है? बहजाद ने उसके चुप होने पर उसका हाथ थाम कर अपने दिल के मकाम पर रखा, जो तेजी से धड़क रहा था। चश्मे के पीछे से झांकती वो गहरी स्याह आंखें आज भी जंजीबील की मोहब्बत को जाहिर कर रही थी। आज कितने सालों बाद उसने इस दिल की धड़कन सुनी थी। आखिरी बार भला कब सुनी थी? उसे याद आया तकरीबन 10 साल पहले, जब वो स्कूल के बेंच पर बैठी थी और उसके सामने इसी तरह बहजाद गजनवी घुटनों के बल बैठा था। इस तरह क्यों बैठे हो गाजी, सब देख रहे हैं, उसने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाते कहा था, जहाँ सभी तलबा उनकी तरफ मुतवज्जो थे। स्कूल के टॉप और वेल पर्सनैलिटी के हामिल स्टूडेंट को एक लड़की के कदमों में बैठे देखकर हैरत तो लाजमी होनी थी। तो देखने दो हमें कौन सा बिल आ रहा है, उसने इतना कहकर जंजीबील का हाथ थामकर अपने दिल पर रखा था, और जंजीबील उसके दिल की धड़कनें सुनती एकदम पजल हुई थी। ये दिल तुम्हारे नाम पर सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, और हमेशा मेरी पठानी के लिए ही धड़केगा। ये बहजाद गजनवी का अपनी पठानी से वादा है। बहजाद ने उसकी भूरी आंखों में झांकते हुए वादा किया था कि क्यों बलोगत को पहुंचती उस मासूम दिल लड़की ने पूछा था। क्योंकि बहजाद गजनवी को जंजीबील खान अफरीदी के लिए बनाकर इस जमीन पर उतारा गया है। बहजाद ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुमने ये वादा तोड़ दिया और ये दिल किसी और के लिए धड़का, तो फिर बहजाद की चश्मे के पीछे छुपी काली आंखों को देखते इस्तफार किया, तो फिर मेरी पठानी जो सजा देना चाहे वो बहजाद गजनवी कबूल करेगा। उफ तक नहीं निकालेगा मुंह से। अपना चश्मा उतार कर उसकी आंखों पर लगाते मजबूत लहजे में कहा, उफ गाजी, मेरा सर घूम रहा है। अपनी आंखों से चश्मा उतारते उसने बहजाद को घूरते कहा था, और तुम्हें देखकर जो मेरा दिल घूमता है उसका क्या? बहजाद ने पूछा तो वो खिलखिला उठी। तुम कल भी झूठे थे और तुम आज भी झूठे हो। तुमने अपना वादा तोड़ दिया गाजी। ये दिल कभी मेरे लिए धड़का ही नहीं, ये पहले तुम्हारी बीवी के लिए धड़कता था और अब उस लड़की के लिए। जंजीबील ने उसके सीने पर मुक्के मारते एक बार फिर रोते हुए कहा तो वो उसकी बंद मुट्ठी अपने हाथ में कैद कर गया। मुझे अपना वादा याद है मेरी पठानी, और ये हर बार मेरी बीवी कहाँ से आ जाती है बीच में। बहजाद ने उसको देखते हुए पूछा था। माजी का वो सफर तो वो भी तय कर आया था जिसमें उसने अपनी पठानी से एक वादा किया था, और उसका अल्लाह गवाह था कि उसने अपना वादा वफा किया था। तुम्हारी बीवी ही तो आती है ये साबित करने के तुम धोखेबाज हो। शिरकत की है तुमने मोहब्बत में। वो एक बार फिर चीख उठी थी। मैं तो कभी नहीं लाया तुम्हारे शौहर को तुम्हारे बीच। बहजाद ना चाहते हुए भी शिकवा किया। वो मेरा शौहर बना भी तुम्हारी वजह से था। ना तुम्हारी वजह से मेरा किरदार दागदार होता, ना ही मेरे नसीब उस नामुराद के साथ फूटते। वो जहरखंद लहजे में बोली थी।
تو بتاؤ نا مجھے کہ کیا ہوا تھا. مجھے تو کچھ پتہ بھی نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، سوائے اس کے کہ تم مجھے محبت کے سفر میں بیچ راستے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی. بہزاد نے اس کی طرف دیکھتے اپنا قصور جانا چاہا تھا، جبکہ وہ اس کے انجان بننے پر سیکھ پا ہوئی تھی. میں چھوڑ کر گئی تھی یا تم نے مجھے مجبور کیا تھا؟ تم مجھ سے نہیں کسی اور سے محبت کرتے تھے. اور وہ بے ساکھ بہتے آنسو پوچھتے ہوئے بھی ابھی مزید بول رہی تھی جب دروازے پر زوردار دستک ہوئی. سارے الزام بعد کے لیے رکھو، میں ابھی آتا ہوں، اور رونا بند کرو. اس کا گال تھپتھپا کر اس کا ہاتھ آزاد کرتا وہ دروازے کی جانب بڑھا. بہزاد تم وہاں سے اچانک کیوں چلے آئے؟ ایک نسوانسی آواز بہزاد کے قریب سے ابھری تھی، جسے سنتی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بہزاد کے قریب آئی تھی. اندر تو آنے وہ لڑکی بولتی ہوئی بہزاد کو ہٹا کر اندر داخل ہوئی تھی، لیکن سامنے کھڑی لڑکی پر نظر پڑتی وہ ٹھٹک کر رکی تھی، اور ٹھٹکی تو زنجبیل بھی تھی. دونوں نے پہلی بہزاد کو اور پھر ایک دوسرے کو غور سے دیکھا تھا، اور دونوں پر ہی جیسے آسمان ٹوٹ پڑے تھے. تم دونوں کی آواز میں حیرت تھی، اور حیرت سے زیادہ شدید شاید صدمہ جو ایک دوسرے کو سامنے دیکھ کر لگا تھا. تم زندہ ہو؟ یہ فکرہ زنجبیل کے منہ سے ادا ہوا تھا، جسے سن کر رابعہ کے ساتھ ساتھ بہزاد نے بھی اچھبے سے اسے دیکھا تھا. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انابیہ نے اس کی یہاں موجودگی پر سوال اٹھایا تھا، جبکہ زنجبیل تو کچھ سن ہی نہیں رہی تھی. وہ بس انابیہ کو ہی دیکھے جا رہی تھی، بے یقینی سے، حیرت سے. یہ میرے ساتھ آئی ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں. انابیہ تم جاؤ یہاں سے، بہزاد نے انابیہ سے کہا. تو انابیہ نے غصے سے اسے دیکھا. تم اس لڑکی کی وجہ سے مجھے کمرے سے نکال رہے ہو؟ انابیہ نے چٹک کر پوچھا. یہ لڑکی میری محبت ہے انابیہ، اور میں تمہیں نکال نہیں رہا. مجھے زنجبیل سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے، اس لیے تمہیں باہر انتظار کرنے کو کہہ رہا ہوں. بہزاد نے سنجیدگی سے اسے جتایا تو وہ ایک تیکھی نگاہ زنجبیل کے حیرت زدہ چہرے پر ڈال کر باہر نکل گئی. یہاں آؤ اور بتاؤ مجھے سب کچھ. بہزاد نے زنجبیل کو صوفے پر بٹھا کر خود اس کے سامنے ٹیبل پر بیٹھتے کہا تھا. تم نے کہا تھا کہ برق کی ماں مر چکی ہے. زنجبیل نے اس سے بازو چھڑاتے غصے سے کہا. ہاں، وہ اب اس دنیا میں نہیں. بہزاد نے اس کی بات کی تصدیق کی. مگر انابیہ زندہ ہے. پھر تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ تم نے کہا تھا کہ برق کی ماں مر چکی ہے. زنجبیل نے اسے دیدہ زب نگاہوں سے دیکھتے پوچھا. برق کی ماں اور انابیہ کا یہاں کیا ذکر؟ بہزاد نے ناسمجھی سے پوچھا تو وہ اس کا کالر دبوچ گئی. انابیہ برق کی ماں ہے اور وہ زندہ ہے، جبکہ تم نے کہا تھا کہ وہ مر چکی ہے. زنجبیل نے اس کے انجان بننے پر سرد لہجے میں کہا. کیا اول فول بکے جا رہی ہو؟ تم سے کس نے کہا کہ انابیہ برق کی ماں ہے؟ بہزاد نے اس کی بات پر غصے سے استفسار کیا تو اس کی گرفت بہزاد کی گریبان پر ڈھیلی ہوئی. اسے تو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ برق کی ماں انابیہ ہے. یہ تو اس نے خود ہی سمجھا تھا کہ بہزاد انابیہ سے محبت کرتا تھا، تو شادی بھی انابیہ سے کی ہوگی اور وہی برق کی ماں ہوگی. مگر بہزاد نے تو انابیہ کو بیوی ماننے سے انکار کر دیا تھا. پھر تمہاری بیوی کون ہے؟ اس کا سر درد سے پھٹنے کے قریب ہو چکا تھا اور الجھنیں تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی. اب میری بیوی کہاں سے آ گئی؟ بہزاد اب کی بار جھنجھلا گیا تھا. برق کی ماں تمہاری بیوی تھی نا جو مر گئی ہے. اب بتاؤ وہ کون تھی پھر؟ اس کی بات سن کر بہزاد کا دماغ بھگ سے اڑا تھا اور وہ ساکھ سے اسے دیکھے گیا تھا. جو جانے کیا کچھ بول رہی تھی، لیکن اتنا بھی معلوم رہا تھا کہ جو کچھ وہ بول رہی ہے وہ سب غلط ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں. اور یہ تم سے کس نے کہا کہ برق کی ماں میری بیوی تھی؟ بہزاد نے کڑے تیوروں سے استفسار کیا. دل تو چاہ رہا تھا کہ دو لگا کر اس کے ہوش ٹھکانے لگا دے، جو جانے خود سے کیا کچھ گھڑے بیٹھی تھی. برق تمہارا بیٹا ہے تو اس کی ماں تمہاری بیوی ہی ہوگی نا؟ زنجبیل نے الجھ کر کہا تھا. رونا دھونا وہ بھول گئی تھی. جانے کیوں کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا. میں نے ابھی تک شادی نہیں کی زنجبیل خان آفریدی. بہزاد نے سرد لہجے میں اسے جتایا تو بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی. پھر برق تو پیڑ پر اگا تھا نا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ طنز کر گئی تھی اور یہی بہزاد کے ضبط کی تنبنیاں ٹوٹی تھیں. میں نے اپنی پٹھانی سے وعدہ کیا تھا کہ یہ دل اس کے نام پر اور صرف اسی کے لیے دھڑکتا ہے اور ہمیشہ اسی کے لیے دھڑکے گا. پھر میں کیسے اس کی محبت میں شرکت کر لیتا؟ بہزاد غزنوی نے زندگی میں صرف ایک لڑکی کو چاہا ہے اور وہ زنجبیل خان آفریدی ہے، جس کی جگہ نہ کل کوئی لے پایا تھا اور نہ آئندہ کوئی لے پائے گا. بہزاد کا مضبوط و اعتماد لہجہ زنجبیل کی سماعتوں سے ٹکراتا اسے دنگ کر گیا تھا. پھر
फिर बुर्क कौन है? जंजबील ने खुद को कहते सुना था, जबकि बहजाद फीका सा हंसा था। बुर्क मेरे महरूम भाई अहराज का बेटा है, जिनका इंतकाल एक एक्सीडेंट में हो गया था, और ये बात कंपनी में सबको मालूम है। बहजाद का लहजा बहुत जलसा था, जबकि सच्चाई जानकर जंजबील जैसे बेजान हुई थी। एक साथ कई धमाके उसके सर पर हुए थे, कई साने वो कंग बैठी रही थी कि बोलने को कुछ बचा ही ना था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? खुद को संभालते जंजबील ने भीगी लहजे में कहा तो वो खुद को कंपोज करता उसे तंजिया नजरों से देखने लगा। तुम्हारी नफरत ने कभी मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं अपनी बेगुनाही का। बहजाद का लहजा शिकवा क्यों था? मगर मोहब्बत तो तुम अनाबिया से करते हो ना, फिर उससे शादी क्यों नहीं की? जंजबील की तान एक बार फिर से वहीं का आकर टूटी थी। तुम्हें कुछ कभी मुझ पर एतबार रहा ही नहीं जंजबील। अगर एतबार होता तो तुम कभी ये ना सोचती कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। अगर किसी और से मोहब्बत करता होता तो आज यूँ अकेला होकर तुम्हारा इंतजार ना कर रहा होता, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में शामिल करके आगे बढ़ चुका होता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बहजाद गजनवी ने सिर्फ तुम्हें ही चाहा था। लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन नहीं दिलाऊंगा जंजबील अफरीदी। तुम्हारे दिल में मेरे लिए एतबार ही नहीं है, और जब किसी रिश्ते में एतबार ना हो तो वहाँ मोहब्बत कभी कायम नहीं रह सकती। अब मैं तुम्हें अपनी जात के हवाले से कभी कोई सफाई नहीं दूंगा। तुम्हें जो समझना है समझो। जख्मी निगाहों से उसे देखता वो उसके आखिरी जुमले को सुनकर खुद पर हंसता उसके सामने से उठा और जाकर दरवाजा खोल दिया। आज के बाद मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। कंपनी में तुम मुकर्रर वक्त तक बगैर किसी रोक टोक के काम का कर सकती हो, और इसके बाद भी अगर चाहो तो काम कर सकती हो। मेरी तरफ से तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होगी। यूं समझ लेना कि ये बहजाद गजवी कोई और है, जिससे तुम्हारा नाता सिर्फ बॉस का और एम्प्लॉय का है। तुम जा सकती हो। बहजाद ने दरवाजा खोलकर स्पाट लहजे में कहा तो वो उसका बेतासर और अजनबियत भरा अंदाज देखती ताज़बत का शिकार होती चादर दुरुस्त करती बाहर निकल गई। बहजाद ने उसे जाते देखकर धड़ाम से दरवाजा बंद किया था। अपने पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर वो आंखें मीचती सीढ़ियां उतरती नीचे आई तो सामने अनाबिया जले पैर की बिल्ली की तरह यहाँ वहाँ टहल रही थी। जंजबील को आते देखकर उसकी तरफ लपकी। तुम फिर से बहजाद के साथ क्या कर रही हो? अनाबिया ने उसका बाजू दबोचते सख्ती से पूछा था। नजरें जंजबील के हसीन चेहरे पर जमी थी और उसका बस ना चलता था कि अपने हाथों से जंजबील का ये चेहरा नोच ले जिसका बहजाद दीवाना था। उसके इसी हुस्न से तो जलती थी अनाबिया। ऐसा नहीं था कि वो खुद खूबसूरत नहीं थी। गोरी रंगत, तीखे नखूश, बड़ी बड़ी काली आंखें और शोल्ड कट भूरे बालों की हामिल अनाबिया बहुत हसीन थी, लेकिन उसे अपना हुस्न जंजबील के हुस्न के आगे मांद पड़ता महसूस होता था, जिसके पठानी नैन और नक्श और अजीब सी दिलकशी हर किसी को ठटकने पर मजबूर करते थे। अपने हाथ कंट्रोल में रखो वरना हाथ तोड़ने अच्छे से आते हैं मुझे। एक झटके से अपना बाजू छुड़वाकर जंजबील ने सर्द लहजे में कहा था। तुम बहजाद की जिंदगी में वापस क्यों आई हो जंजबील अफरीदी? तुम तो उसे छोड़कर चली गई थी ना। जानती हो ना कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, फिर यहाँ किस हैसियत से मौजूद हो? अनाबिया ने फनकार कर कहा था। जंजबील ने बहादुर उसके चेहरे को देखा था। अगर वो तुमसे मोहब्बत करता है तो तुमसे अभी तक शादी क्यों नहीं की उसने? जंजबील ने तंजिया लहजे में पूछा। जाने क्यों उसे महसूस हो रहा था जैसे कुछ मिसिंग है, कोई ऐसी बात जिससे वो अनजान है। वो तुम्हारी तरह रूटीन खानदान से तलक नहीं रहता जो शादी की जल्दी मचा दे। बहुत जल्द हम शादी कर लेंगे, तभी तो मैं लंदन से यहाँ आई हूँ। एक पल को नाबी का चेहरा फीका पड़ा था, मगर अगले ही पल वो मजबूत लहजे में बोली थी। ओह, तभी बहजाद ने मुझे प्रपोज किया है शादी के लिए। जंजबील ने चौंकने की अदाकारी करते हुए कहा था। झूठ तो उसने बिल्कुल नहीं बोला था। पिछले कुछ दिनों में बहजाद एक नहीं कई बार उसे शादी का कह चुका था। एक वही थी जिसकी आंखों पर गलत फहमी की पट्टी बंधी हुई थी। क्या बकवास कर रही है? वो सिर्फ मेरा है, तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, अनाबिया ने चीख कर कहा था। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख होने लगा था। अब तो
कुछ नहीं हो सकता नाबिया डेयर, वो पहले भी मुझसे मोहब्बत करता था और अब भी, और बहुत जल्द हमारी शादी का खाना भी खाने को मिलेगा तुम्हें। जंजबील ने मजीद आग लगाई थी जिसमें अनाबिया झुलस कर रह गई थी। ऐसा कभी नहीं होगा, जिस तरह पहले तुम्हें उसकी जिंदगी से निकाल फेंका था अब भी निकाल फेंकूंगी तुम्हें। पहले तो सिर्फ खानदान के सामने बदनामी हुई थी तुम्हारी, मगर अब पूरी दुनिया में रुसवा करूंगी कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। बहजाद सिर्फ मेरा है, सिर्फ अनाबिया गजनवी का। अनाबिया ने इतराफ पर उसे लगा वो कांटों पर घसीटी गई हो। मतलब जो कुछ 10 साल पहले हुआ था वो सब अनाबिया ने किया था, और वो इतने अरसे से बहजाद से नफरत करती आ रही थी, ये जाने बगैर कि वो आज भी सिर्फ उसका है। बहजाद बेकसूर था, मगर वो उसके मुंह से अनाबिया के लिए निकले वो लफ्ज तो आज भी नहीं भूली थी, जिनको सुनकर उसका बहजाद और मोहब्बत पर से भरोसा उठ गया था। क्यों, क्या तुमने वो सब क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? उस वक्त को याद करके रंजबी का लहजा भीगा था। मुझसे मेरे बहजाद को छीनने की कोशिश की थी तुमने, तो कैसे माफ कर देती? अनाबी को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, और ये बात जंजबील ने साफ महसूस की थी। तो क्या वो सब करके मिल गया तुम्हें बहजाद? जंजबील ने आंसू साफ करते तलखी से पूछा। तब नहीं मिला, मगर अब वो सिर्फ मेरा ही होगा, अनाबिया ने पुरयकीन लहजे में कहा। मेरे साथ इतना बुरा करके तुम्हें बहजाद तो नहीं मिला, मगर तुमने अपना जमीन मार कर अपना सुकून जरूर खो दिया होगा। हसद करने वाले कभी खुश नहीं रहते। और रही बात बहजाद की, तो वो कल भी जंजबील खान अफरीदी का था और आज भी जंजबील खान अफरीदी का है। एक अफसोस भरी निगाह उस पर डालकर मजबूत लहजे में कहती वहां से निकलती चली गई थी। मेन रोड पर आकर उसने टैक्सी ली और घर की तरफ रवाना हो गई। घर पहुंचकर उसने उसके हाथ पांव फूले थे। अब्रिश बी अम्मा के पास बैठी रो रही थी, जबकि बी अम्मा बेहोश पड़ी हुई थी। उनका दुपट्टा खून से भरा हुआ था, जिसे देखकर वो चकरा कर रह गई थी। तेजी से अब्रिश को साइड पर करती वो बी अम्मा का गाल थपथपाने लगी थी, मगर वो होश में नहीं आई थी। इन्हें वहीं छोड़कर बाहर की जाने भागी और हमसाइयों का दरवाजा खटखटाया। 5 मिनट बाद दरवाजा खुल चुका था और सामने ही उनकी पड़ोस जुबैदा खड़ी थी। आपा, अंकल को बुला दे। अम्मा को जाने क्या हो गया है, बेहोश होकर गिर गई है, होश नहीं आ रहा, उसने रोते हुए बताया। तो वो अंदर चली गई। वापस आई तो उसके साथ उसका शौहर नईम था, जो हाफिज़ कुरान था। वो दोनों उसके साथ घर तक आए थे। बी अम्मा को यूं बेसुध पड़े देखकर उनके भी हवास उड़े थे। नईम टैक्सी लेने चला गया, जबकि जंजबील ने रोती हुई अब्रिश को उठाकर बहलाना शुरू किया। जुबैदा बी अम्मा के चेहरे पर पानी छिड़क रही थी, मगर वो उनस बेहोश थी। 10 मिनट बाद नईम वापस आया था। जुबैदा की मदद से बी अम्मा को उठाकर टैक्सी तक लाया। तब तक जंजबील भी अपने पर्स में कुछ पैसे लिए अब्रिश को उठाए बाहर तक आई थी। नईम ने जुबैदा को घर पर रुकने का कहकर टैक्सी वाले को अस्पताल चलने का कहा था, जो अगले 15 मिनट में करीब ही किसी अस्पताल में ले आया था। बी अम्मा को अंदर ले जाया गया था और उनका चेकअप शुरू किया गया था। जंजबील बाहर काउंटर में बैठी अब्रिश को सीने से लगाए रोती हुई उनकी सेहतयाबी की दुआएं कर रही थी। ये उसका इस दुनिया में वाहिद रिश्ता था। अगर इन्हें भी कुछ हो जाता तो वो क्या कहती? मोमी, अम्मा को क्या हुआ? वो शो क्यों रही थी नीचे? अब्रिश ने उसकी गर्दन से मुंह निकालते आंसू भरी आंखों से उसे देखते पूछा था। भी अम्मा को कुछ नहीं हुआ, वो अभी ठीक हो जाएंगी मेरी जान। आप भी अम्मा के लिए दुआ करें कि अल्लाह इन्हें सेहतयाब कर दे। अब्रिश के हाथ चूमकर उसे हिदायत की तो वो सर हिलाती उसी की गोद में बैठकर अपने नन्हे नन्हे हाथ उठाकर भी अम्मा के लिए दुआ मांगने लगी। तकरीबन 15 मिनट बाद डॉक्टर चेकअप करके बाहर आया तो वो अब्रिश को कुर्सी पर बिठाती उनकी जानिब बढ़ी। क्या हुआ है इन्हें? जंजबील ने खौफजदा होते पूछा था। काबिल ज़र वक्त कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अलामात कुछ अच्छी नहीं है। हमने उनके ब्लड सैंपल ले लिए हैं, खून की रिपोर्ट कुछ देर तक आ जाएगी। अब रिपोर्ट के आने के बाद ही हर चीज़ कंफर्म होगी, डॉक्टर ने पेशवाना अंदाज में कहा। तो उसके गले की गिल्टी उभर कर मदरूम हुई। वो ठीक तो हो जाएंगी ना? जंजबील ने आंखों में आंस लिए पूछा।
ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، باقی صحت دینا خدا کے ہاتھ میں ہے، آپ دعا کریں، وہ بہتر کرنے والا ہے۔ اسے تسلی دے کر وہ اپنے کیبن کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زنجبیل نے نیم آنکھیں لیے دروازے میں لگے شیشے سے اندر جھانک کر دیکھا، جہاں بھی اماں مختلف نالیوں میں جگڑی پڑی تھی اور انہیں اب تک ہوش نہ آیا تھا۔ ان کو دیکھ کر وہ ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ نعیم جو ابھی دوائیں لے کر واپس آیا تھا اس کے قریب آیا۔ رونے سے کچھ نہیں ہوگا بیٹا، آپ دعا کریں بی اماں کے لیے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے نعیم نے شفقت سے کہا تو وہ سر ہلاتی ایت الکرسی پڑھتی خدا سے بی اماں کی صحت یابی کی دعا کرنے لگی۔ اگلا 1 گھنٹہ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے بے چینی میں گزارا تھا۔ 1 گھنٹے بعد ایک نرس نے اسے ڈاکٹر کے بلاوے کا پیغام دیا تو وہ ابرش کو گود میں لیے ڈاکٹر کے کیبن کی جانب بڑھی۔ نعیم بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ میری بات تحمل سے سنیے گا، ڈاکٹر نے کہا تو زنجبیل کا دل ڈوب کر ابھرا۔ مریضہ کو بلڈ کینسر ہے اور وہ بھی لاسٹ اسٹیج پر۔ یا تو آپ اس بارے میں بے خبر تھیں یا پھر آپ کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے کہ یہ مرض آخری اسٹیج پر پہنچ گیا ہے جس کا علاج اب ناممکن ہے۔ مریضہ کا امیون سسٹم بھی بہت ویک ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ دیر اس مرض سے لڑ بھی نہیں سکی اور یہ مرض بڑھتا گیا، ڈاکٹر نے کہا تو زنجبیل کے رکے ہوئے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ اسے پچھلے کچھ دنوں سے بی اماں کی طبیعت خراب محسوس ہو رہی تھی۔ کھانسی شدید ہوتی تھی۔ جب بھی ان کی طبیعت خراب ہوتی تو وہ خود ہی دوائی لے کر آ جاتی تھی۔ زنجبیل نے کئی بار ان کے ساتھ جانا چاہا تھا مگر وہ ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال جاتی کہ کہاں گرمی میں ابرش کو بھی خوار کرو گی، وہ اکیلی ہی چیک اپ کروا آئیں گی۔ ہمیشہ وہ زنجبیل کو ساتھ لے جانے سے انکار کر دیتی تھی۔ دوائی وہ باقاعدہ کھاتی تھی لیکن یہ بات انہوں نے زنجبیل سے چھپائی تھی۔ یقیناً وہ اپنے مرض کے بارے میں جانتی تھی، مجھے اس بارے میں کچھ خبر نہیں تھی۔ اگر پتہ ہوتا تو بہت پہلے علاج شروع کروا لیتی، مگر کیا اب بھی کچھ نہیں ہو سکتا؟ زنجبیل نے آنسو صاف کرتے امید سے پوچھا۔ خدا سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے کہ معاوضے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ مریض آخری سٹیج پر ہے جہاں سے مریض کے بچنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ افورڈ کر سکتی ہیں تو ہم علاج شروع کر دیں گے، ڈاکٹر نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ کتنا خرچ آئے گا؟ اس نے پوچھا۔ نعیم اب تک خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ بہتر تھا کہ ابھی اماں کے بارے میں زنجبیل ہی بات کرتی کہ وہ اس کی ماں تھی۔ کم سے کم 25 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ، ڈاکٹر نے کہا تو وہ اپنی جگہ چپ بیٹھی رہ گئی۔ اتنی رقم تو اس کے پاس نہیں تھی لیکن وہ بھی اماں کو بچانا چاہتی تھی، پھر چاہے اس کے لیے اسے گھر بھی کیوں نہ بیچنا پڑتا۔ یہ وہ عورت تھی جس نے اس کے مشکل وقت میں اپنی ممتا بھرے پروں میں سمیٹا تھا تو وہ کیسے انہیں سسکنے کے لیے چھوڑ دیتی۔ آپ علاج شروع کریں، میں ساری پیمنٹ جمع کروا دوں گی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ نعیم نے چونک کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، آپ فارم فل کر کے جمع کروا دیں، ڈاکٹر نے کہا تو وہ سر ہلاتی باہر نکل آئی۔ زنجبیل آپ اتنے پیسے کہاں سے لائیں گی بیٹا؟ نعیم نے اسے دیکھتے فکر مندی سے استفسار کیا تھا۔ 40 سالہ نعیم حقیقت میں فکر مند ہوا تھا کہ وہ زنجبیل کے حالات سے ناواقف تو ہرگز نہیں تھا۔ اللہ بہت کارساز ہے انکل، وہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال دے گا، زنجبیل نے پر امید لہجے میں کہا تو وہ اس کے لیے دعا کر کے رہ گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد نرس نے بھی اماں کے ہوش میں آنے کی نوید سنائی تھی۔ ابرش اس کی گود میں ہی رو رو کر سو چکی تھی، تبھی وہ اسے گود میں اٹھائے اندر کی جانب بڑھی جہاں بھی اماں آنکھیں کھولے دروازے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ چہرہ خطرناک حد تک زرد پڑ گیا تھا اور آنکھیں ویران نظر آ رہی تھی۔ بی اماں ابرش کو صوفے پر لٹا کر وہ آنسو بہاتی ان کے قریب آن کھڑی ہوئی۔ زنجبیل، انہوں نے نحیف سی لہجے میں اسے پکارا تو وہ ان کا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگاتی بے ساخت رو پڑی۔ آپ نے مجھ سے کیوں چھپایا بی اماں؟ کیا میں آپ کی بیٹی نہیں تھی جو مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی؟ وہ روتی ہوئی ان سے شکوہ کرنے لگی۔ ایسی بات نہیں ہے زنجبیل، میں تمہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، پہلے ہی تمہاری زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں تو میں تمہیں اپنی بیماری کا بتا کر مزید کیسے پریشان کرتی؟ بی اماں دھیمے لہجے میں بولتی اسے دیکھنے لگی۔ آپ میرے لیے بوجھ نہیں ہے، جو میری پریشانی بڑھ جاتی، میری ماں ہے آپ، اور آپ کو کچھ ہوگا تو میں کیا کروں گی؟ زنجبیل نے شکوہ کنار نگاہوں سے انہیں دیکھا۔
घर के हालात मुझसे ढके छुपे नहीं है। मैं जानती थी इस बीमारी पर बहुत खर्चा आएगा, शायद एक घर बेचने की भी नौबत आ जाती, लेकिन फिर भी शायद मैं ठीक ना हो पाती। अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुम मेरा इलाज शुरू करवाती और पैसों के लिए जाने किस किस के सामने जलील होती, जो मैं हरगिज नहीं चाहती थी। मेरी मौत ऐसी ही लिखी है। वो ठहर कर बोल रही थी जब अचानक इन्हें खांसी होने लगी। जंजबील ने जल्दी से गिलास में पानी डालकर उनको पिलाया तो उनका सांस बहाल हुआ। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है भी अम्मा, लेकिन हम इंसान अपने अपनों को बचाने के लिए कोशिश तो कर सकते हैं ना, और मैं वही कोशिश करना चाहती हूँ अपनी माँ के लिए। और आप मजीद मत बोले, आराम करें। जंजबील ने उनके बाल सहलाकर हिदायत की तो वो एक नज़र उस पर डालकर आंखें मूंद गई। जंजबील इन्हें सोता देखकर अब्रिश के पास बैठी भी अम्मा के इलाज के बारे में सोचने लगी। डॉक्टर ने कोई अच्छी उम्मीद नहीं दिलाई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती। उसे अपनी हर मुमकिन कोशिश करनी थी ताकि उसकी भी अम्मा को कुछ ना हो। जंजबील के जाने के बाद वो काफी देर तक यूं ही बैठा अपने और जंजबील के बारे में सोचता रहा था। उसे जंजबील के मुंह से एक ही बात बार बार सुनकर दुख हुआ था। उसे क्या उसे बहजाद पर इतना भी इत्मीनान नहीं था कि वो उसकी मोहब्बत पर यकीन कर पाती कि वो कभी उस पर किसी और को तरजीह नहीं देगा। उसके शक में मुतलबा लहजा बहजाद को अंदर तक जख्मी कर गया था। और शक क्या कि अभी तो किसके हवाले से, उसी की कज़न के हवाले से, जिसे वो अच्छे से जानती थी कि वो बहजाद की कज़न होने के साथ दोस्त भी थी। उसे ऐसा क्यों लगा था, ये सवाल उसके जहन में भी उठा था, मगर इसका जवाब जंजबील के पास था, जिससे वो कोई बात नहीं करना चाहता था। जब से वो उसकी ज़िंदगी में आई थी तब से वो उसे मनाने की कोशिश करता रहा था, लेकिन वो थी कि उसकी कोई बात सुनने को तैयार ना थी और ना ही वजह बताने को। और जब कल बात सुनी थी तो अपनी बदगुमानी और नाराजगी की वजह नहीं बताई थी। वो जंजबील से मोहब्बत करता था और उसकी मोहब्बत ही थी कि वो आज तक उसके इंतजार में था, और वो तब तक उसका मुंतजर ही रहता जब तक वो उसकी ज़िंदगी में ना आ जाती। और अब जब वो आई थी तो उनके दरमियान मौजूद गलत फहमियाँ और बदगुमानियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही थी। काफ़ी देर बाद वो उठा और नीचे की जाने बढ़ा। सीढ़ियों पर ही उसे अनाबिया मिल गई थी जो उसी के कमरे में जा रही थी। मुझे तुमसे बात करनी है बहजाद, अनाबिया ने उसका बाजू थामते कहा। इस वक्त मैं ऑफिस जा रहा हूँ अनाबिया, वापसी पर बात करूँगा। उसका हाथ अपने बाजू से हटाकर उसने उकता कर कहा था, ऑफिस बाद में चले जाना, पहले मुझे बताओ कि जंजबील यहाँ क्या कर रही थी, किस हक से वो यहाँ आई? अनाबिया ने तेजी से पूछा। तुम जानती हो कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। फिर ये सवाल करने की वजह बहजाद ने अबरू उचकाए पूछा। और मेरा क्या, मैं कहाँ हूँ इस सब में? अनाबिया ने नीम आंखें लिए पूछा तो बहजाद ने छटक कर उसे देखा। तुम इस सब में कहाँ से आ गई? बहजाद ने स्पार्ट अंदाज में पूछा। नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि मैं इतने अरसे बाद वापस आई हूँ, लेकिन तुम अभी भी अपने कामों और जंजबील में उलझे पड़े हो, मुझे वक्त दो। अनाबिया ने गिड़बड़ा कर बात बदली थी। देखो अनाबिया, तुम मेरी बहुत अच्छी कज़न और एक अच्छी दोस्त हो, लेकिन मेरी भी एक ज़ाती ज़िंदगी जिसका डिस्टर्ब होना मुझे पसंद नहीं। जंजबील को पसंद नहीं कि मैं किसी और के इतने करीब हूँ, बेशक वो मेरी कज़न ही क्यों ना हो। बहजाद ने बगैर तहमत बांधे कहा। मगर वो तुम्हारी बीवी नहीं है जो तुम पर यूं हुक्म चलाए। अनाबिया ने नागवारी से कहा। जंजबील का जिक्र उसे गिरा गुजर रहा था। मैंने उसे सारे हक बहुत पहले दे दिए हैं अनाबिया, वो ना भी कहे तो भी मुझे उसे परेशान देखना अच्छा नहीं लगता। और रही बात बीवी होने की तो वो भी जल्द बन जाएगी। तुम मेरी कज़न हो, मेरी फैमिली हो। मैं जितना वक्त दे सका दूंगा, बट जस्ट एज अ कज़न। बहजाद ने संजीदगी से कहते जिताया। तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो। मैं तब जज्बाती हो गई थी, तुम मेरे दोस्त थे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और अनाबिया उसका हाथ थामती अपनी सफाई देने लगी जब बहजाद ने एक बार फिर उससे अपना हाथ छुड़ाया। दोस्त हो मगर दोस्ती में भी एक लिमिट होती है, प्लीज़ वो लिमिट मत भूलना। दो टोक कहकर वो रुका नहीं था बल्कि बाहर की जाने बढ़ गया ताकि ऑफिस जा सके। कई सालों पहले जो अनाबिया की हालत हुई थी वो उसे अच्छे से अज़बस थी, और ये भी कि वो सिर्फ दोस्ती नहीं मोहब्बत भी थी जो अनाबिया के दिल में मौजूद थी। और उस वक्त से ही वो अनाबिया से फासले पर हो गया था। जंजबील को तो उसने ड्रॉप करने
करने का नहीं पूछा था, तभी अब दिल में फिक्र जाग रही थी कि जाने वो कैसे गई होगी। अभी ड्यूटी आवर्स रहते थे तो यकीनन वो ऑफिस में ही मौजूद होती। अनाबी से ये सारी बातें करने का मकसद उसे खुद से एक फासले पर रखना था, ना कि जंजीबील उन दोनों को लेकर कुछ गलत ना सोचे। वो अपने अंदाज से बता चुकी थी कि उसे बहजाद और अनाबिया का साथ पसंद नहीं, तभी वो अब उसे शिकवा करने का मौका नहीं देना चाहता था। वो लाख कहता कि अब उसे जंजीबील की नाराज़गी से फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसे उसके हाल पर छोड़ चुका है और कभी उसकी ज़िंदगी में दाखिल अंदाजी नहीं करेगा, मगर फिर भी उसे जंजीबील और उसकी नाराज़गी की परवाह थी और वो हरगिज़ भी उसे खुद से बदगुमान होते नहीं देखना चाहता था। वो ऑफिस पहुंचा तो मिस कुबरा से पता चला कि जंजीबील ऑफिस नहीं आई थी। वो परेशान हुआ था, तभी उसे कॉल करने का सोचता वो अपने कैबिन की जानिब बढ़ा था। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही विजिटर सीटर पर मायर सदीकी बैठा नज़र आया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर मायर? उसने स्मार्ट लहजे में पूछा। मायर को देखते उसे अजीब किस्म का गुस्सा आता था। ये शख्स उसकी बेला से मोहब्बत का दावेदार था। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई उसकी बेला के बारे में ऐसा कुछ सोचे भी, जबकि सामने बैठा शख्स तो उसे पाने की जुस्तजू रखता था। उसे देखकर बहजाद को गुस्सा तो आता था, मगर वो मायर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था कि मोहब्बत एक फितरी जज्बा है जिसमें किसी का कोई इख्तियार नहीं, तो फिर मायर को किस बात की सजा देता। सारी सोचों को झटक कर वो अपनी सीट पे बरजबान हुआ। आप जंजीबील को चीट कर रहे हैं। मायर का लहजा तीखा था, जिस पर बहजाद ने पुरसुकून से अंदाज में उसे देखा। ये मेरा और मेरी पठानी का मामला है, तो बराए मेहरबानी आप उससे दूर रहें। डोर टोक अंदाज में जताया तो मायर ने दांत पीसे। लेकिन मैं जंजीबील को आपकी वजह से मजीद दुखी होता नहीं देख सकता। पहले भी तो शायद आप इन्हीं धोखा दे चुके हैं, तो फिर अब क्यों उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं? मायर उसकी सुकून को देखकर चटक उठा था। हाँ, वो जंजीबील से इतनी मोहब्बत करता था कि उसकी खुशी के लिए अपनी मोहब्बत को पेश पोश डालकर उसकी मोहब्बत को उसकी झोली में डालने की कोशिश करता या उसे बहजाद के मजीद धोखों से बचाता। मैंने कहा ना कि आप इस मामले से दूर रहें। बहजाद ने फिर से अपनी बात दोहराई तो मायर बेबसी से उसे देखने लगा। जंजीबील की खुशी सामने बैठा बेनियाज शख्स था जो कुछ भी सुनना या समझना नहीं चाहता था। कैसे दूर रहूं? कभी गौर से देखा है आपने जंजीबील को? उनके चेहरे पर कभी हंसी नहीं होती, और जो भूली भटकी मुस्कान चेहरे पर आए तो वो भी खोखली होती है। जाने किस बोझ तले जिंदगी गुजार रही है, जाने ऐसी कौन सी कसक है जिसके बासत वो खुलकर खुश भी नहीं हो पाती, और आप मजीद उनकी ज़िंदगी को मुश्किल बना रहे हैं। बहजाद सर, आप उनके हाल पर तरस खाएं। मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसी होंगी जिससे अब हो गई है। मायर ने उससे जताया तो वो कुर्सी की पुष्ट से सर अटकाता आंखें मूंद गया। आंखों के सामने वो भूरी कांसी चमकीली आंखें और उनमें मौजूद चमकते आंसू घूमे थे। वो ऐसी नहीं थी, हरगिज़ ऐसी नहीं थी। मेरी पठानी बहुत नरम दिल और नाजुक थी, इतनी कि मुझे ज़रा सी खराश आ जाने पर आंसुओं की दरिया बहा देती थी। मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करती थी कि मुझे उसके भरोसे से और मान पर अपना सैरो खून बढ़ता महसूस होता था। ये ज़रूर मुझे रोज़ नई ताजगी बख्शता था कि उसका दिल सिर्फ मेरे नाम पर धड़कता है, मगर मेरा ये गरूर तब खाक में मिल गया जब वो मुझे छोड़कर चली गई। ये भी नहीं सोचा कि उसके बगैर उसके गाजी का क्या होगा जो उसकी मोहब्बत में दीवाना हो गया था। बहजाद आंखें मोने खोए खोए लहजे में बोल रहा था। स्याह आंखें चश्मे की ओर में पलकों तले छुपी हुई थी। मायर उसे देखता सीधा हो बैठा था। वो जाने किस रूह में था वो जो बेख्तियार बोलता जा रहा था और अपने माजी के हर पन्ने से मायर को रोशना करवा रहा था। मायर सांस रोक के उसकी आवाज़ सुन रहा था जो कमरे की खामोशी में आतिश बर्पा कर रही थी।